صلوات محمد وآل محمد زہرا بھی آتی ہے مدینے سے، پورے لشکر آدھا سے یہ کہہ کر چلایا، اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے، اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نہ تیر اور نہ تلوار سب سے آگے ہے، نہ تیر اور نہ تلوار سب سے آگے ہے، حسین والوں کا کردار سب سے آگے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین والوں کا کردار سب سے آگے ہے، یہ دیکھ دیکھ کے فوج اردو کو حیرت ہے، پہن کے ہتھ کڑی بیمار سب سے آگے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہن کے ہتھ کڑی بیمار سب سے آگے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ارے اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، ارے پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، ارے جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ارے ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ
رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل پر، ارے شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ کہ ایک رسی میں ہم سب کا گلا باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی پھپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، ارے جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ کہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، ارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا، جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ جب عابد بے کس کو پیامی اجل آیا، وہ زہر دیا کس سے حکوم خلل آیا، دنیا دغا باز کی نیت میں بل آیا، مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا،
जालिम ने मरीज़े शह दिलगीर को मारा, शब्बीर की तरह दिल पर शब्बीर को मारा। औलाद पैगंबर पे मुसीबत का ये दिन है, मजलूम के दिल पर की शहादत का ये दिन है, प्यासे के अज़ादार की रहलत का ये दिन है, आशूर के बाद और मुसीबत का ये दिन है। इस गम से जिगर चाक के ज़हराओ नबी का, उठता है अज़ादार हुसैन इब्न अली का। वो जहर से दम आबिद बेकस का उखड़ना, बिगड़ी हुई तकदीर गरीबों का बिगड़ना, सच्चा दिल इफ्तार का बातिल से पिछड़ना, उजड़ा हुआ घर फातिमा तजरा का उजड़ना, मीरा हुआ दरबार वली इब्न वली का, बुझता है चिराग आज हुसैन इब्न अली का। रंजो गम व अलम का मुसीबत का रोज़ है, ज़ैनुल इबाद की रुख़्सत व रहलत का रोज़ है, शहरे नबी में आज क़यामत का रोज़ है, चौथे इमाम दी की शहादत का रोज़ है। दुनिया से सुए खुद परी पूछ कर गए, जो बानिए अज़ाए शरीफ़े शहीदी से वो मर गए। तंज़ीम इमामत की अलमदार है ज़ैनब, यूं हौसले आबिद बीमार है ज़ैनब, इस सदमे पे हमने गिरफ्तार है ज़ैनब, बेकस है मगर काफ़िले सारार है ज़ैनब, ऊपे का वो हंगाम वो बालों में छुपा रुख, बेमखमो चादर सरे बाजार है ज़ैनब, अब्बास न कासिम है न हम शक्ल पैगंबर, अरकम में 72 के भी अफकार है ज़ैनब, वक़्ते शह सुल्तान ज़नन कर्ब वला में इस्लाम की हर तरह मददगार है ज़ैनब, इस मजमे अग़ियार में अब आओ खुदारा, अब्बास कहाँ हो सरे बाजार है ज़ैनब, अल्लाह अली मर्तबे सामी ज़हरा, आबद आबिद की इमामत है मुख्तार है ज़ैनब, वो शाम का जिंदान वो गमो यास का आलम, ख्वाबी का ज़माना है बेदार है ज़ैनब, रहमत की ज़ुबान से यही बोल रहे हैं, ए ज़र्ब अलम आहिनी दीवार है ज़ैनब, इस्लाम पे आ सकता नहीं गुर्ब यकीनन, बातिल के लिए दीन की तलवार है ज़ैनब, वो अली की नवासी है नबी की, किरदार में गुफ्तार में तलवार है ज़ैनब। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु उसी की शान उसी का वक़ार बाकी है, उसी की शान उसी का वक़ार बाकी है, तकी के लाल का जिस दिल में प्यार बाकी है, उसी की शान उसी का वक़ार बाकी है, तकी के लाल का जिस दिल में प्यार बाकी है, और वहीं से आएंगे मेहदी जहाँ से आए अली, वहीं से आएंगे मेहदी जहाँ से आए अली, इसीलिए तो हरम में दरार बाकी है, इसीलिए तो हरम में दरार बाकी है। उसी की शान उसी का वक़ार बाकी है, तकी के लाल का जिस दिल में प्यार बाकी है,
اور وہیں سے آئیں گے مہدی جہاں سے آئے علی، اسی لیے تو حرم میں درار باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کہ ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، مجلس کسی کے گھر میں ہو آتی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، مجلس کسی کے گھر میں ہو آتی ہے فاطمہ۔ اور کس طرح خوش نصیب ہے اشک غم حسین، کس طرح خوش نصیب ہے اشک غم حسین، ارے گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان کس اللہ۔ طرح خوش نصیب ہے اشک غم حسین، کس طرح خوش نصیب ہے اشک غم حسین، گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے سبحان اللہ فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار، جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار، میرے حصے میں بھی زہرا کی دعا آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار، میرے حصے میں بھی زہرا کی دعا آ جائے گی۔ اور فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں میں، فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں میں، کوئی آئے نہ آئے سیدہ آئیں گی، سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ آئے نہ آئے سیدہ آئیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ۔ اور اگتے نہیں جس میں غم شبیر کے آنسو، اگتے نہیں جس میں غم شبیر کے آنسو، اس آنکھ سے سلوات بھیجنے والوں اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اگتے نہیں جس میں غم شبیر کے آنسو، اس آنکھ سے مست دامن زہرا نہیں ہوتا، اس آنکھ سے مست دامن زہرا نہیں ہوتا۔ اور بینائی بڑھاتے ہیں غم شاہ کے آنسو، بینائی بڑھاتے ہیں غم شاہ کے آنسو، مجلس میں جو روتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس میں جو روتا ہے، مجلس میں جو روتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا۔ اور ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو۔ سبحان اللہ۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو۔ اور شہزادی کونین کے رومال میں جا کر، شہزادی کونین کے رومال میں جا کر، سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ بدهته القائلون، ولا يحصين أماه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود،
फतर अल खलाइका बिक़ुदरते व नशर रियाह बिरहमते व वतदा बिस्सुकूरे मयदाना अर्दे वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद मेराजो सफरहु वल बुराक़ु मरकबहु व मंज़िलहु काबा कौसैन औ अदना व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सल्लल्लाहु मोहतरम सामईन कराम बुजुर्गान अज़ीज़ दोस्तान अज़ीज़ मातमदारान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को नहीं खल्क़ किया मगर इसलिए ताकि वो मेरी इबादत करें। कुरान में आबिदीन की एक फहरिस्त अल्लाह ने कुछ लोगों को आबिद कहा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने मकसद खिलकत बयान कर दिया, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जिन्नात की, का हमने तुम्हें खल्क ही इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। अब हो सकता है कोई सवाल करे कि साहब अगर खाली इबादत करेंगे तो काम कब करेंगे? अगर खाली इबादत करेंगे तो रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करेंगे? तो दूसरी जगह मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि रोजी रोटी का इंतजाम करना, बच्चों की किफालत करना, ये भी इबादत है। ये भी इबादत है। यानी अल्लाह ने जो खल्क किया है इबादत के लिए, इबादत के अलग अलग दर्जे हैं। जिस तरह से जब चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबके सन्नाटे में अपनी पुश्त पर रोटी की गठरियों को रख कर लेकर जा रहे थे। सहाबी ने देखा शब के सन्नाटे में इमाम जा रहे हैं, सहाबी उनके पीछे जाने लगे। रोक कर इमाम से पूछा कि आप शब के सन्नाटे में कहाँ जा रहे हैं? चौथे इमाम। तो फिर इमाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए जा रहा हूँ और अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहा हूँ। हम और आप होते फौरन बता देते कि हम जा रहे हैं फला की मदद करने, फला को खाना देने जा रहे हैं। लेकिन इमाम ने क्या कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहा हूँ और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे पूरा करने जा रहा हूँ। अब ये सहाबी पलटे, लेकिन थोड़ी देर बाद इनके जहन में ये आया कि शब के सन्नाटे में अगर इमाम गए और उनको कोई नुकसान हुआ तो मुझसे सवाल जवाब होगा मैशर में, लिहाजा अब मैं जाकर देखता हूँ कि ये इबादत कैसी करते हैं। अब वो पीछे जाने लगे। जैसे ही पीछे गए उन्होंने क्या देखा कि इमाम एक दरवाजे पर रुके, दखुल बाब किया और दरवाजा जब खुला तो उसे ग़िज़ा दिया। चौथे इमाम ने ग़िज़ा दिया, यहाँ तक कि 40 घर में इमाम ने ग़िज़ा पहुँचाया। और जब ग़िज़ा देकर पलट रहे थे तो साइल ने सवाल किया, मौला आपने कहा था मैं इबादत करने जा रहा हूँ, आप तो लोगों को ग़िज़ा दे रहे थे, बेवाओं को सहारा दे रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे। आपने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूँ। मैंने ये समझा कि आप नमाज पढ़ने जाएंगे, मैंने ये समझा कि आप मुसल्ले पर जाएंगे, मैंने ये समझा कि आप नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, लेकिन आप लोगों के दर पर गए। तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, लोगों की इबादत कर, लोगों की मदद करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की मदद करना भी
इबादत है और ये हिकमत खल्क वो इबादत है कि जिसे तमाम अंबिया ने अंजाम दिया। यहाँ तक कि हातिम ताई, आपने सुना होगा, हातिम ताई जो 40 दरवाजों से लोगों को देता था, और जब हातिम ताई का इंतकाल हो गया और मुसलमान के लश्कर ने हजरत ने हजरत अली को भेजा। हजरत अली एक लश्कर लेकर ताई कबीले में गए, जहाँ का ये हातिम ताई था, जिस कबीले का था, ताई कबीले का। जब वहां पर मौला अली लश्कर लेकर गए और मौला अली ने जंग किया, तो अदी इब्ने हातिम ताई, अदी यानी हातिम ताई का बेटा, वो भाग गया, अपने कबीलों को छोड़कर, तख्त को छोड़कर भाग गया। अदी इब्ने हातिम ताई की बहन ये गिरफ्तार हो गई और पूरे एहतराम के साथ मौला अली उन्हें लेकर आए हजरत के पास। जैसे ही हजरत के पास लेकर आए तो हजरत ने फरमाया कि तुम किसके बच्चे हो? तो उस खातून ने कहा, अदी इब्ने हातिम ताई की बहन ने कहा, यानी हातिम ताई की बेटी ने कहा कि ऐ मोहम्मद, मेरा बाप हातिम ताई था और वो बहुत सखी था, लोगों की मदद किया करता था, लिहाजा मुझे असीर करके लाया गया है, लिहाजा मुझे इज्जत के साथ वापस कर दिया जाए। तो हजरत ने फरमाया कि चूंकि तुम्हारा बाप हातिम ताई एक ऐसा इंसान था जो लोगों की मदद करता था, लिहाजा तुम्हारे बाप के एहतराम में मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। और हजरत ने आजाद किया, और उसके बाद जब आजाद किया, ये अखलाक देखा, तो हातिम ताई की बेटी मौला अली की कनीजी में आ गई। और फिर रसूलुल्लाह ने एक जुमला फरमाया और कहा कि देखो, जब भी कोई सखी मजबूर हो जाए तो उस पर रहम करो, जब भी कोई मालदार फकीर हो जाए तो उस पर रहम करो, जब भी कोई आलिम जाहिलों में फंस जाए तो उसके ऊपर रहम करो। ये हजरत ने फरमाया। उसके बाद जब ये खबर अदी इब्ने हातिम ताई को पहुंची, हातिम ताई के बेटे को पहुंची कि हुजूर ने, मोहम्मद ने हमारी बहनों को आज़ाद कर दिया, और पूरे एहतराम के साथ उन्हें लेकर जाया गया और आखिर में हजरत ने उन्हें आज़ाद कर दिया। जब अदी इब्ने हातिम ताई ने ये देखा, हजरत का अखलाक देखा, तो फौरन वो पलट कर आया और हजरत के कदमों में गिर गया और आन के कहा कि मैं इस्लाम लेकर आता हूँ, लिहाजा मुझे अपने हाथों पर कलमा पढ़ा दीजिए। यानी मालूम ये हुआ कि जो इस्लाम फैला है वो तलवार के जोर से नहीं फैला, अखलाक के पैगंबर से फैला। सुभान अल्लाह। और ये लोगों की मदद थी कि हातिम ताई की बेटी के ऊपर हजरत ने रहम किया और उसे आज़ाद कर दिया। तो तमाम जितने भी रहे हैं आइम्मा हमारे, लोगों की मदद किया करते थे। एक रोज़ मौलाए कायनात एक जगह से गुजर रहे थे, शब का सन्नाटा था, साथ में कब्र मौजूद थे। क्या देखा कि एक औरत है जो अपने यहाँ चूल्हा जलाए हुए है और बच्चे हसरत से चूल्हे की तरफ देख रहे हैं। नहीं यार भाई सुनिएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद अली करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद सवाल किया कि तुम हसरत से चूल्हे की तरफ क्यों देख रहे हो? बच्चों ने कहा कि मेरी माँ खाना पका रही और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर खाना बन जाएगा तो वो हमें खिलाएंगे। बड़ी देर तक मौला अली भी इंतज़ार करते रहे लेकिन खाना नहीं बना। मौला ने उस औरत से पूछा कि तुम ऐसा क्या बना रही हो कि अभी तक नहीं बना? तो उसने कहा कि ऐ अली इब्न अबी तालिब, मेरे यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है, मैं पतीली के अंदर चूल्हे में एक पत्थर उबाल रही हूँ ताकि बच्चे इंतज़ार में सो जाएं कि माँ जो है खाना पका रहे हैं, लिहाजा मेरे पास बनाने के लिए कुछ नहीं है। शायर ने कहा कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। मौला अली आगे बढ़े, मौला अली ने कंबर को बुलाया, कहा जाकर घर से
गल्लात लेकर आओ, खाने पीने का इंतजाम किया और लाने के बाद उसे दिया। और देने के बाद मौला अली ने जब दे दिया तो मौला अली खुद बच्चों के लिए सवारी बन गए और उनको अपने ऊपर बिठाया और सवारी बनकर उन्हीं के घर में टहलने लगे। अंबर ने कहा कि मौला आपने गजा दे दिया, बच्चों ने खा लिया, मगर आप सवारी क्यों बने हुए हैं? तो मौला अली ने फरमाया कि अंबर जिस्म की गजा थी ये खाना, इनका बाप मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं रूह की गजा दे रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं रूह की गजा दे रहा हूँ, इनका बाप मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आइम्मा ने लोगों की मदद किया, खिदमत खल किया। तो कुरान में इन्हें आबिद कहा गया। और जो मैं आयत इससे पहले अशरे में पढ़ता था वो आयत वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, कि हमने आइम्मा को हुक्म दिया वो जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। वो औहैना इलैहिम फिल खैरात, और हम उनकी तरफ मुसलसल वही करते इकामत सलात व इताअत ज़कात, ताकि वो नमाज पढ़े, नमाज कायम करें और ज़कात दे। व कानू लना आबिदीन, यहाँ पे भी वही लफ्ज़ आबिद, व कानू लना आबिदीन। और ये सब के सब इमाम हमारी ही इबादत किया करते थे। व कानू लना आबिदीन, ये सब के सब हमारी ही इबादत किया करते थे। अब मैं ला रहा हूँ सैयद सज्जाद के पास आपको। सैयद सज्जाद भी आबिद हैं और तमाम आइम्मा को कुरान ने आबिद कहा। वकानू लना आबिदीन, ये सब के सब हमारी ही इबादत करते थे। यानी तमाम आइम्मा और तमाम अंबिया आबिद थे। जो इन सब आबिदों में ज़ैनुल आबिदीन कहलाए उसे सज्जाद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सैयद अल्लाह। सज्जाद को कहा गया अंता ज़ैनुल आबिदीन, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं। यानी महशर में जब तमाम आबिद इकट्ठा होंगे तो उस वक्त अल्लाह आवाज देगा ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ। जिस इमाम की आज शब शहादत है, अल्लाह आवाज देगा ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ। इमाम फरमाते तो उस बज़्म में जो वारिद होंगे वो अली इब्न हुसैन होंगे। मौला अली फरमाते मेरा पोता अली होगा जो ज़ैनुल आबिदीन कहलाएगा वहां पर। और दुनिया में भी ज़ैनुल आबिदीन लक़ब पड़ा मौला का। अब देखें इनके घराने में इबादत करने वाले ऐसे ऐसे आबिद कि मौला अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी थी। एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी थी। और मौला अली के पांव में जब तीर लगा, लोग निकालना चाहते थे तो हजरत ने फरमाया ये तीर ऐसे नहीं निकलेगा। जब अली इबादत कर रहे हो और सजदे में हो तब उनके पांव से तीर निकाल लिया जाए, तीर निकल आएगा। जब मौला अली सजदे में थे उनके पांव से तीर निकाल लिया गया और मौला अली को एहसास तक न हुआ। जब ऐसे ऐसे आबिद अहले बैत में मौजूद थे, इन आबिदों में जो ज़ैनुल आबिदीन कहलाए उसे सज्जाद कहते हैं। आप देखें सैयद सज्जाद किसे कहते हैं? जो यजीदियत के जुल्म और सितम के परचम को उखाड़ कर फेंक दे और परचम अब्बास को ले जाकर यजीद के महल में नस्ब कर दे, उसे सज्जाद कहते हैं। जोर के परचम को उखाड़ कर फेंक दे झंडों को और अब्बास का अलम ले जाकर यजीद के दरबार में यजीद के सीने पर नस्ब कर दे, उसे सज्जाद कहते हैं, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इमाम जब हज के लिए जा रहे थे, कम सिन थे, तो एक शख्स से मुलाकात हुई। शख्स ने सवाल किया कि मौला आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम हज के लिए जा रहे हैं। कहा अभी आप कम सिन हैं, छोटे हैं, आप के ऊपर इबादत वाजिब नहीं हुई है, आप हज पे क्यों जा रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि मुझसे छोटे छोटे बच्चे भी इस दुनिया से चले जाते हैं? उसने कहा बिल्कुल। तो कहा, इमाम ने फरमाया मैं ये नहीं चाहता कि मुझे मौका मिले और मैं अपने रब की इबादत न करूं। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मौला फिर आप हज पे जा रहे हैं तो आपके साथ कोई सामान्य सफर नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, खाने पीने का इंतजाम आपने नहीं किया, यूं ही जा रहे हैं,
تو امام نے مسکرا کر فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم کسی کے یہاں مہمان، توجہ کیجیے گا، جب تم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہو تو کیا اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ تو امام نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوں تو مجھے کیا فکر ہے کھانا پینا لے جانے کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بات پڑھے محمد کہ صحرا سے، جنگل سے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے اور وہ آیا اور آن کر اس نے سید سجاد سے سوال کیا۔ ابھی سید سجاد کمسن ہے، بچپنے کا عالم ہے، آ کر سوال کیا، امام نے اس کے سوال کا جواب دیا، وہ جانے لگا۔ اب جب وہ چلا گیا تو سائل نے، جو وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے، اس نے سوال کیا مولا یہ آنے والے کون تھے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ آنے والے کوئی اور نہیں تھے، خضر تھے، خضر نبی تھے جو مجھ سے سوال کرنے آ رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں ابھی امامت بچپنے کے عالم میں ہے لیکن اس کے بعد بھی نبوت ان سے مشورہ لے رہی ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے کہ جب آئے ہیں کعبے کے قریب، ابھی وہ زمانہ نہیں ہے، بچپنے کا زمانہ گزر گیا، حشام ابن عبد الملک کا زمانہ ہے۔ اب یہ حشام ابن عبد الملک کا زمانہ، خلیفہ وقت، بادشاہ وقت چاہتا یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ جو لوگ حج پہ گئے، انصار بھائی حج پہ گئے، جانتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے، کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اب وہ بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن مجمع ازدحام کی وجہ سے بادشاہ وقت، خلیفہ وقت حشام ابن عبد الملک حجر اسود کے قریب نہیں جا سکا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ دور بیٹھ کر انتظار کیجئے، لہذا زمزم کے کنویں کے پاس ایک ممبر لگایا گیا، اس پر بادشاہ بیٹھا حشام ابن عبد الملک، اور شام کے لوگ اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ حشام نے کیا دیکھا کہ کوئی وارد ہوا، اور جیسے ہی وہ وارد ہوئے ان کے چہرے پر اتنی ہیبت تھی کہ مجمع خود بخود پھٹ گیا اور سب بندی ہو گئی۔ امام گئے اور جانے کے بعد انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب جو شام کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ تھے حشام ابن عبد الملک کے، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے کہ آپ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، آپ کے لیے مجمع نہیں ہٹا، لیکن جیسے ہی یہ آئے ان کے لیے مجمع ہٹ گیا اور انہوں نے بہت اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ خلیفہ چاہتا تھا کہ امام کی فضیلت لوگوں کے اوپر عیاں نہ ہو، جانتا تھا، اس کے بعد بھی کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ وہیں پر شاعر موجود تھے فرزدق، انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ حاضل لذی تعرفو بتہا ہوتا ہو، کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں بتہا جانتا ہے، والبیت یعرفو ہو والحل والحرم، یہ وہ ہیں کہ جنہیں حل و حرم پہچانتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں مکہ و منی پہچانتے ہیں۔ حاضا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کنتا جاہلا، جبکہ تو جاہل اور نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد امام کے بارے میں فرزدق نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے کبھی لا نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، مگر صرف تشہود میں انہوں نے لا کہا ہے، اور اگر تشہود نہیں ہوتا تو ان کا لا بھی ہاں ہوتا۔ وہی امام زین العابدین علیہ السلام آئے یزید کے دربار میں، جب اسیر ہو کر، یہاں پر اسرائے اہل بیت موجود ہیں، امام اسیر ہو کر یزید کے دربار میں شام میں پہنچے۔
یزید کا بکا ہوا خطیب یزید کی جھوٹی تعریف کر رہا تھا، یزید کے باپ کی اور یزید کے دادا کی تعریف کر رہا تھا۔ اتنے میں سید سجاد کو جلال آ گیا، مظہر ذوالجلال کے فرزند کو جلال آیا اور کہا ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ لعنت ہو تجھ پر اے جھوٹے خطیب کہ تو نے چند پیسوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، مخلوق کے خوش کرنے کے چکر میں تو نے اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ پھر امام نے یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا قال یا یزید اتاذن لی ان اصب هذه الاواد، اے یزید کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں؟ اب دیکھیں شام وہ ملک ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر 40 سال تک مولا علی کو برا بھلا کہا گیا، شب و ستم کیا گیا، اور پھر نبی نے فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے خدا کو برا بھلا کہا، اور خدا کو برا کہنے والا کافر ہے۔ وہی منبر جہاں 40 سال سے مولا علی کے اوپر لعن و طعن کیا جا رہا تھا، برا بھلا کہا جا رہا تھا، اسی منبر کو امام سجاد نے کہا قال یا یزید اتاذن لی ان اصعد هذه الاواد، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں؟ میں کہوں گا مولا آپ نے منبر کیوں نہیں کہا، آپ نے یہ کیوں کہا؟ توجہ کیجئے گا، میں کہوں گا مولا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں منبر پر جا کر کچھ بیان کروں؟ تو عجب نہیں سید سجاد جواب دیں گے کہ منبر اس وقت تک منبر ہوتا ہے جہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان ہو، اگر منبر سے اہل بیت کے فضائل نہ بیان ہو تو منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ آباد کا لفظ استعمال کیا، آباد یعنی لکڑیوں کا ڈھیر۔ قال یا یزید اتاذن لی ان اصعد هذه الاواد، اے یزید کیا تو اجازت دیتا ہے میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ بیان کروں؟ اب یزید خاموش ہو گیا، اس نے اجازت نہیں دی۔ لوگوں نے کہا کہ یزید اجازت دے دے، یہ کیا کہیں گے؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، اور اتنے نحیف اور لاغر ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ لہٰذا انہیں اجازت دے دے۔ تو یزید نے کیا کہا الفضل فضل ما شہادت نہیں آدھا، کہ تعریف وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو تعریف دشمن کرے۔ تعریف کی تعریف میں یہ تعریف کی گئی ہے لاجک میں کہ تعریف اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جب تعریف کرنے والا بڑا ہو۔ اگر تعریف کرنے والا بڑا ہے تب تو تعریف تعریف ہے، اگر تعریف کرنے والا چھوٹا ہے تو تعریف تعریف نہیں ہوتی۔ میں مثال دے دوں، اگر کوئی ڈی ایم کسی اپنے سے چھوٹے انسپکٹر کی تعریف کرے تو وہ تعریف تعریف ہوگی، اور اگر کوئی ہیڈ کانسٹیبل انسپکٹر کی تعریف کرے تو ہو سکتا ہے وہ تعریف نہ ہو، چاپلوسی ہو۔ لہذا تعریف کی تعریف جو کی گئی ہے کہ اس وقت تک تعریف تعریف ہوگی جب کوئی بڑا تعریف کرے۔ یہ لاجک اور منطق میں تعریف کی تعریف کی گئی ہے، کہا جب کوئی بڑا معرف سے اجلا ہو، یعنی جس کی تعریف ہو رہی ہے اور جو تعریف کر رہا اس سے بلند ہو، تب تو تعریف کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک دوسری تعریف اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو تعریف دشمن کرے۔ الفضل فضل ما شہادت بہی آدھا، کہ تعریف وہ تعریف ہے کہ جو تعریف دشمن کرے تب تعریف تعریف ہوتی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ اسے اجازت دے دے تو یزید نے کہا کہ میں انہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ یزید نے کہا انہو من اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں، زکون علم زکن، اور علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، علم انہیں وراثت میں ملا ہے۔ جو لوگ یزید کے جرم کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں یزید بیچارہ معلوم نہیں تھا اسے کہ حسین کون ہے، لہٰذا انجانے میں حسین کو قتل کر دیا، یہاں پر یزید نے صاف طور پر کہہ دیا انہو من اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہیں، زکون علم زکن، اللہ نے ان کے جسم کے اندر علم کو بھر دیا ہے،
اور انہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یزید نے جو کچھ بھی کیا ہے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کے کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے اب یہاں پر یزید نے خود تعریف کیا، کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں علم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں. لیکن جب دوسرے ملک سے جو سفیر آئے ہوئے تھے یزید، اس وقت اس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، اور جو دوسرے ملکوں سے سفیر آئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یزید کیوں ڈرتا ہے؟ تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، لشکر تیرا ہے، اسلحہ تیرا ہے، فوج تیری ہے، تو ایک گرفتار سے ڈر رہا ہے. تو یزید نے کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اگر یہ منبر پر چلے گئے تو مجھے ذلیل کر کے اتریں گے. یعنی ان کے علم کا اعتراف اسے تھا. اب لیکن جب اصرار بڑھا اور یزید کے بیٹے نے خود، جو تاریخ کا جملہ ہے کہ معاویہ ابن یزید نے کہا کہ آپ انہیں اجازت دے دیجئے، اور جو دوسرے ملک سے سفیر آئے ہوئے تھے، جب دوسرے ملک کے والوں نے دباؤ بنایا تو یزید نے کہا ٹھیک ہے آپ منبر پر جائیے. جیسے ہی امام منبر پر آئے، ابھی تک جسے امام نے آواز کہا تھا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا تھا، اور وہی لکڑی کا ڈھیر منبر بن گیا. اور امام جب منبر پر آئے تو اللہ کی تعریف کرنا شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کیا. اب دیکھیں جیسا اللہ کی معرفت امام اہل بیت نے کرائی ہے ویسے کسی نے نہیں کرائی، اور جیسی معرفت سید سجاد نے کرائی ہے ویسے ائمہ میں سے بھی کسی نے نہیں کرائی. سید سجاد کے جہاں بہت سارے القاب ہیں، وہیں پر ایک لقب ان کا آدم آل محمد ہے یا آدم اہل البیت ہے. یعنی ان کے بعد اہل بیت کا قصہ تمام ہو جاتا اگر سید سجاد نہ ہوتے. انہوں نے نسل نبوت کو لے کر آگے بڑھے، اور وہ پرچم جس پر لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر، اس پرچم کو لے کر آگے بڑھے، نسل اہل بیت کو لے کر آگے بڑھے. لہذا امام کو کہا گیا آدم اہل بیت. یہ وہ آدم تھے جس کی وجہ سے بشریت کی ابتدا ہوئی. یہ وہ آدم ہے سید سجاد کہ جن کی وجہ سے اہل بیت باقی. اب سید سجاد نے جیسی معرفت اللہ کی کروائی، سید سجاد نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا. اور جب لوگ امام کے پاس آئے، مولا علی کے پاس، اور آن کے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ بھی علی ہے، سید سجاد بھی علی ہے، ان کا نام بھی علی اور ان کا نام بھی علی. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں اس خالق کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ نے اللہ کو کیسے دیکھ لیا؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں دیکھ نہ لوں. اور پھر امام نے فرمایا نہ میں نے عبادت جنت کے لالچ میں کی اور نہ جہنم کے خوف میں کی، بل وجدتک اہلا، بلکہ میں نے اللہ کو لائق عبادت پایا. یہ اہل بیت ہے جو اللہ کی اہلیت پر گفتگو کر رہے ہیں. بل وجدتک اہلا، ہم نے اللہ کو اہل پایا تو میں عبادت کر رہا ہوں. جو لوگ اہل بیت کا تقابل صحابی سے کرتے ہیں، صحابی وہ ہے جو جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف میں عبادت کرے، بلکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اہلیت پاتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے
لیکن جب سید سجاد سے کسی نے سوال کیا کہ مولا اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے، تو امام نے فرمایا عارف اللہ باللہ، کہ میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا. اور کربلا کے بعد جیسی معرفت امام نے کرائی ہے ویسے کسی نے نہیں کرائی. کسی شاعر نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یعنی اس طرح سے امام نے اللہ کو پہچانوایا ہے. اور جب امام منبر پر آئے تو اب وہ زبان جو ابھی تک خاموش تھی وہ زبان گویا ہوئی. آواز دی ایوہ الناس، اے لوگو آتین ستتن وفضلن بسبع، اے لوگو مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور مجھے 7 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. آتین العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، کہ مجھے جو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، علم ہے، حلم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان وہاں پر اللہ. امام خطاب کر رہے ہیں یزید کے دربار میں. یزید کے دربار میں امام خطاب کر رہے ہیں، مجھے علم دیا گیا، حلم دیا گیا، سماحت دی گئی، فصاحت دی گئی، شجاعت دی گئی، اور میری محبت، ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد امام نے کہا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اور جو ہمیں 7 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے وہ یہ ہے من النبی المختار محمد، کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، وَمِنَّا الصِّدِّيقِ وَمِنَّا الطَّيَّارِ وَمِنَّا اسد اللہ واسد الرسول وَمِنَّا سِبْطَهِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَّا مہدی وَمِنَّا فاطمۃ الزہرا، کہ محمد ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، صدیق اکبر ہم میں سے ہیں. مولا علی کے بارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ اسد اللہ و اسد الرسول ہم میں سے ہیں، اور اس امت کے نواسے یعنی حضرت کے نواسے ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا مہدی، اور مہدی آخر الزمان ہم میں سے ہیں. مہدی آخر الزمان ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا فاطمۃ، فاطمہ ہم میں سے ہیں. پھر امام نے کہا سن لو، من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں بے بان کے دوہل اپنا تعارف کرا رہا ہوں، اپنا حسب اور نسب بیان کر رہا ہوں. سنو، ابھی تک لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو اسیر آئے ہوئے ہیں انہوں نے خروج کیا ہے، یعنی یہ غلط پروپیگنڈا اڑایا گیا کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ خارجی ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف خروج کیا ہے. لہذا لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے جو دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے. یہاں پر امام فرما رہے ہیں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے. میں اپنا حسب بھی بیان کر رہا ہوں، اپنا نسب بھی بیان کر رہا ہوں. اب دیکھیں حسب اور نسب بیان کرنا عرب میں بڑی بات مانی جاتی تھی، عرب میں بڑی فضیلت مانی جاتی تھی. جب امام حسن کا زمانہ تھا اور معاویہ کے دربار میں امام آئے تھے تو امام نے معاویہ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، میں اپنا حسب اور نسب آدم سے بیان کروں گا اور مہندی تک، عورتوں میں حوا سے بیان کروں گا اور آخر نرجس تک. اگر تم اپنا حسب اور نسب بیان کر سکتے ہو تو بیان کرو. اب وہ تھر تھرانے لگا تو امام نے فرمایا کہ اگر سب کے سامنے بیان کرنے میں شرما رہے ہو، اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ جو بیٹھا ہے وہ ہے کہ جس کی فردیت کے لیے پہلے قرآن دازی ہوئی تھی، برا ڈالا گیا تھا تو پھر ایک باب ثابت ہوا تھا. امام نے فرمایا کہ میں اپنا حسب اور نسب بیان کروں گا آدم سے لے کر مہندی تک. اگر تم میں جرت ہے تو اپنا حسب اور نسب بیان کرو. اب وہ کانپنے لگا. امام نے فرمایا اگر سب کے سامنے بیان کرنے میں تجھے شرم آ رہی ہے تو میرے کان میں بتا دے. وہی جملہ سید سجاد فرما رہا ہے من عرفنی فقط عارفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. انباتہ بحسبی ونسبی، میں اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں، اپنا نسب بھی بتا رہا ہوں. انا ابن
मक्का व मिना, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ। अना इब्ने ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ। अना इब्ने अली व फातिमा, मैं अली व फातिमा का बेटा हूँ। अना इब्ने मन हमल रुकन व अतराफ़ रिदा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके जद ने हजरे अस्वद को एक चादर में रख कर खाने काबा में नस्ब किया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे मेराज पर अल्लाह ने बुलाया। मैं उसका बेटा हूँ जो बुराक पर सवार होकर गया। मैं उसका बेटा हूँ कि जो बैतुल मुक़द्दस से और आसमान पर जिसने सैर किया। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके पीछे मलाइका ने नमाज पढ़ी। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके जद ने लोगों को मार के कलमा पढ़ाया है। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने मरहब में लोगों को मरहब को मारा। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने खैबर में लोगों को कत्ल किया। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने खंदक को फतह किया। यानी मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ। अब यहाँ पर मौला अली की फजाइल इमाम सज्जाद बयान कर रहे हैं। कब मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने पलक झपकते वक्त में भी कभी भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया। और पूरा शजरा जनाब अबू तालिब से लेकर आखिर तक इमाम ने बयान किया। और जब इमाम बयान करने लगे तो अब हाकिम को खौफ लाहक हुआ कि अगर ये यूं ही बयान करते रहे तो मेरे हाथ से हुकूमत चली जाएगी। फौरन एक वक्त में 7 मुअज्जिन को हुक्म दिया कि तुम सब अजान दो। अब 7 मुअज्जिन एक वक्त अजान देने लगे। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, इमाम ने फरमाया कि अल्लाह हर शय से बड़ा, अल्लाह अकबर मिन कुल्ल शय। फिर जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इमाम ने फरमाया मेरा खून, मेरा जिस्म, मेरी हड्डी, मेरा रुआ रुआ इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है। फिर जैसे ही मुअज्जिन ने कहा, 7 मुअज्जिन एक साथ अजान दे रहे हैं और मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ रुक करके कहा कि ऐ यजीद, ये बता कि जो अजान में मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है ये तेरे जग का नाम है या मेरे जग का नाम है? ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? अगर तू ये कहता है कि तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है तो अंता काजिब, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठ बोल रहा है, जबकि तू खूब जानता है कि मोहम्मद मेरे नाना का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब जब लोग आए हुए थे उन्होंने समझा कि कोई इस्लाम का दुश्मन था जिसने क़याम किया था और खुरूज किया था खलीफा वक्त के खिलाफ। अब जब उसने देखा लोगों ने जो दूसरे मुल्क से आए हुए थे, लोगों ने कहा कि ऐ यजीद, तूने क्या गजब कर दिया? अरे तूने फरजंदे ज़हरा को कत्ल कर दिया, तूने मोहम्मद के नवासे को कत्ल कर दिया, तूने अली के लाल को कत्ल कर दिया। जो ईसाई था उसने कहा कि आज भी हमारे यहाँ ईसा का एक बाल मौजूद है, लिहाजा हम उसका एहतराम कर रहे हैं। लेकिन तुमने, हम वो हैं जो बाल का एहतराम करते हैं, तुमने आल का भी पास नहीं रखा, तुमने आल को कत्ल कर दिया। हम वो हैं जो बाल का एहतराम करते हैं। इमाम ने इस तरह से तारुफ करवाया। यही वजह है कि करबला के सहरा में दम तोड़ देती अगर सईद सज्जाद ना होते। सज्जाद का सब्र बड़ा अजीम सब्र था। जनाब अय्यूब का सब्र मशहूर है, सब्र अय्यूब। जब जनाब अय्यूब का इम्तिहान होने लगा, तमाम जानवर जितने भी जनाब अय्यूब के थे सब मरने लगे, खेत खत्म हो गया, बेटे मर गए, सिर्फ एक ज़ौजा बची जो ज़ौजा दूसरों के घर में जाकर काम करती थी। सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है ना, ज़ौजा दूसरों के घर में जाकर काम करती थी। एक रोज मालिक मकान ने कहा कि मैं तुम्हें और पैसा दूंगा अगर तुम अपना थोड़ा सा बाल मुझे दे दो। जैसे ही इस बात को कहा, जनाब अय्यूब की ज़ौजा ने आकर अपने शौहर जनाब अय्यूब से कहा। जनाब अय्यूब की ज़ौजा जनाब यूसुफ की लड़की थी, एक नबी की बेटी थी। लिहाजा जैसे ही जनाब अय्यूब ने ये सुना कि लोगों ने मेरी नामूस का बाल मांगा है,
फौरन जनाबे अय्यूब ने दस्ते दुआ बुलंद करके कहा, मालिक बस, मालिक ये अय्यूब इम्तिहान दे चुका, मालिक अब बात नबी की बेटी की आ गई है, नबी की ज़ौजा की आ गई है, बात नामूस तक आ गई है, लिहाजा अय्यूब इसके आगे इम्तिहान नहीं दे सकता, अय्यूब इसके आगे सब्र नहीं कर सकता। फौरन जिब्राइल आ गए, आवाज दी, अय्यूब तुम्हारा सब्र मशहूर होगा, लेकिन अय्यूब जहां से तुम्हारा सब्र खत्म होगा वहीं से सज्जाद का सब्र शुरू होगा। सैयदे सज्जाद सबसे बड़े साबिर थे। करबला के मैदान में जब मौला अली अकबर आए हैं सैयदे सज्जाद के पास आखिरी रुखसत के लिए, और सैयदे सज्जाद गश के आलम में थे। मैं आपको ले आया बादिए मसाइब में, जब सैयदे सज्जाद गश के आलम में थे, एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने कहा, भैया सज्जाद आंखें खोलो, ये अकबर मरने के लिए जा रहा है। जैसे ही सैयदे सज्जाद ने सुना कि अकबर ने कहा कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, फौरन अकबर से सैयदे सज्जाद ने कहा कि मेरे भैया अकबर तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, लिहाजा मैं पहले कुर्बान होगा, लिहाजा मेरी तलवार लाओ, मेरी ज़ेरा लाओ। एक मर्तबा जैसे ही सैयदे सज्जाद ने कहा, अकबर घबरा के पीछे हटे। सैयदे सज्जाद ने कहा, मेरे भाई अकबर इस तरह से पीछे क्यों हट रहे हो? अकबर ने रो के फरमाया, ना महरमों के साथ पुपियों को बाजार में देखना ये अकबर नहीं बर्दाश्त कर। भैया सज्जाद ये आपका मुकद्दर है कि आप होंगे, शराबियों का मजमा होगा, पुपियां बेबकना चादर होगी, मनादी ने ना देगा, ये हुसैन की बहन है, ये अली की बेटियां। हर मकाम पर सैयदे सज्जाद के लिए करबला थी। सैयदे सज्जाद रिहा होने के बाद हर वक्त सिर्फ यही कहकर रोते रहे, अशाम अशाम अशाम। जब मिनहाल ने पूछा कि मौला करबला में बड़ी मुसीबत पड़ी, लेकिन आप अशाम क्यों करके रो रहे हैं? इमाम सज्जाद ने फरमाया, करबला में मेरे अकबर के कलेजे में नेज़ा लगा, मेरा कासिम पामाल हो गया, मेरा बाबा शहीद हो गया, लेकिन सज्जाद को खून शाम ने रुलाया। लिहाजा फुफियों को सरबराहना शाम में सज्जाद ने देखा है, ये कयामत से कम नहीं था। हाँ दादारो सैयदे सज्जाद हर वक्त रोते रहे। रिहा होने के बाद लोगों ने पूछा कि मौला आप इतना क्यों गिरिया करते हैं? कभी कहा मुझे सकीना याद आती है, कभी कहा मेरी बहन सकीना जब शाम होती थी तो मेरे पास आकर बैठ जाती थी, मेरे पाँव से कांटों को निकालती थी और आसमान की तरफ देख कर कहती थी, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मैं जवाब देता था, मेरी लाडली सकीना ये शाम हो गई है ना, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना आवाज देती थी, भैया सज्जाद वो दिन कब आएगा जब सकीना अपने घर जाएगी? शहादत है, सैयदे सज्जाद की शहादत की तारीख है। बड़ा मजलूम इमाम है अदादारो। हाँ अदादारो, सैयदे सज्जाद ने कहा सब रिहा होकर आ गए, लेकिन मेरी सकीना आज भी जिंदा है। सकीना आज भी शाम में है। सकीना के बारे में ये है कि सैयदे सज्जाद बड़े मजबूर हो गए थे। जब भी जालिमों ने सकीना को तमाचे लगाए हैं, सकीना ने सैयदे सज्जाद को मदद के लिए पुकारा है। सैयदे सज्जाद ने हाथों को जोड़ दिखा, सकीना अपने भाई को माफ कर दे, ये सज्जाद बड़ा मजबूर है, ये सज्जाद बड़ा मजबूर है। जब यजीद ने हुक्म दे दिया कि सज्जाद तुम्हें रिहा कर दिया गया, चाहे यहाँ रहिए या मदीने चले जाइए, जैसे ही रिहाई का नाम आया एक मर्तबा सैयदे सज्जाद जमीन पर गिर गए। यजीद ने कहा कि इस वक्त रिहा कर रहे हो? यजीद ने कहा हर कैदी को जब रिहा किया जाता है तो वो खुश होता है, तुम पहले कैदी हो जो रो रहे हो। सैयदे सज्जाद ने रोकर फरमाया कि यजीद अगर रिहाई करना था तो पहले कर देता, अरे किसे रिहाई की तमन्ना थी, वो सकीना जिंदा ने शाम
थे, घोड़े पर सवार थे। मोहम्मद हनफिया करीब आए और आन के सैयद सज्जाद से कहा कि कहाँ से आ रहे हो? आने वाले ने कहा ये काफिला करबला से होकर आया है और शाम में कैद था। एक मर्तबा आने वाले ने मुनादी ने निदा ये दी कि हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। जैसे ही मोहम्मद हनफिया ने सुना, सैयद सज्जाद के करीब आए, आवाज दिया, भाई ये क्या कह रहे हो? कौन हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए? कहा हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। सैयद सज्जाद पहचान गए थे, लेकिन मोहम्मद हनफिया पहचान न सके। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने जैसे ही कहा ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अब्बास मौजूद हो और हुसैन को पकड़ लिया जाए। आने वाले ने कहा पहले अब्बास शहीद हो गए, फिर उसके बाद इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने कहा, फिर उनके साथ जो औरतें थी मुकद्दरात इस्मत व तहारत थी, वो तो वापस अभी तक नहीं आई। आने वाले ने कहा नहीं वो आ गई है, लेकिन उन्हें दयार बदयार सरबराह न फिराया गया। वो यजीद के दरबार में भी गई। जैसे ही मोहम्मद हनफिया ने सुना, अपने आप को घोड़े से गिरा दिया, बेहोश हो गए। सैयद सज्जाद करीब आए, उनके सर को अपने जानू पे रखा। जब होश आया, आवाज दी, चचा आप पहचान न सके? चचा मैं सैयद सज्जाद हूं। मोहम्मद हनफिया ने कहा आप तो 24 साल के हैं, आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? सैयद सज्जाद ने फरमाया, ऐ मोहम्मद हनफिया चचा, आपने सिर्फ सुना है कि भूमियों को सरबराह न फिराया गया। अरे मैं देख रहा था, मुनादी आवाज दे रहे थे, शराबियों का। जैसे ही मोहम्मद हनफिया ने सुना है, एक मर्तबा बुलंद हुए, सैयद सज्जाद को अपने कलेजे से जैसे ही लगाया। सैयद सज्जाद के गले में मोहम्मद हनफिया ने जैसे ही अपने बाजू को डाला है, सैयद सज्जाद पीछे हट गए। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने कहा, सज्जाद क्या बात है, तुम पीछे क्यों हट गए? मोहम्मद हनफिया ने जैसे ही सवाल किया, इमाम सज्जाद ने रोक के फरमाया, अरे तो का सलमा बीबी हरा। फरमाया तो इतना मारदार था कि एक तरफ से खार दूसरी तरफ से वापस चला गया, उस पार निकल गया, लिहाजा बड़ी अजियत हो रही है। दादा उसके बाद सैयद सज्जाद 38 साल तक अपने बाबा हुसैन पर रोते रहे। जब भी पानी देखा गिरिया किया, जब भी किसी ज़बीहे को देखा पूछा है कि भैया तुमने क्या इसे पानी पिलाया है नहीं या नहीं पिलाया। 38 साल तक रोते रहे। एक मर्तबा वलीद इब्ने मरवान ने इमाम सैयद सज्जाद को जहर के जरिए से शहीद कर दिया। जब सैयद सज्जाद को जहर दिया गया है, उस वक्त भी सैयद सज्जाद अपने बाबा को याद करके रोते शब शहादत सैयद सज्जाद है, उस वक्त भी सैयद सज्जाद अपने बाबा को याद करके रो रहे थे। जैसे ही सैयद सज्जाद को जहर दिया गया, एक मर्तबा जहर जिसमें सराहियत कर गया और सैयद सज्जाद की शहादत हो गई। सैयद सज्जाद को गुस्ल कफन दिया गया, मोहम्मद बाकिर ने गुस्ल कफन दिया। अजब नहीं सैयद सज्जाद का लाशा लरस गया हो और आवाज दी हो, ऐ मोहम्मद बाकिर, अरे तुम मेरे लाल थे, मौजूद थे, तुमने मुझे गुस्ल कफन दे दिया। लेकिन सज्जाद इतना मजबूर था, उसके बाद का जनाजा करबला के मैदान में बेगुस्लो कफन पड़ा रहा। मैं इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जितने भी हाजिरीन मजीद हैं जायज़ हजात रखते हैं, उनकी जायज़ हजात को पूरा फरमा। जो भी बीमार हैं उन्हें
صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما والے والے واسطہ ہے پنجاب پاک کے نام سے جو مقروض ہوں جو کم عطا فرما